ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ డాష్బోర్డ్. మనకి ఇది మెయిన్ ఎలా ఉంటుంది సైన్ అవుట్ చేసి చూపిస్తాను మనకి. వెబ్సైట్ వచ్చేసి aws.amazon.console.com అని కొడితే వచ్చేస్తుంది ఇది. ఈ చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాను, ఇది సేవ్ చేసుకోండి ఇది. సో సైన్ ఇన్ మనకి అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉండాలని చెప్పాను కదా. సో ఎందుకు అంటే మనకి ఇది మనం జెన్యునా కాదనేది వాడు వెరిఫై చేస్తాడు. అంటే మనం సర్వీసెస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం కదా. మనం ఒకవేళ అన్ని సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బిల్ పే చేయకపోతే సో వాడికి అవి లాస్ కదా. సో వాడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మన డెబిట్ కార్డ్ తోటి వెరిఫై చేస్తాడు జెన్యునా కాదా అని. సో రూపీస్ కట్ అవుతుంది దీనికి. వన్స్ అది మీ అకౌంట్ యాక్టివ్ అయిన తర్వాత Sir, one second. Uh, this this will be there in the recording. This thing in yes, the yes, yeah, YouTube. yes, recording it. Okay, we need not take it down, right? Yeah, you didn't take it. Okay. For account creation, here there is a link. I will share you in the WhatsApp also in this link. It will ask you your email ID, personal email ID. Then you can give any name of yours. I have given SR Cloud, and it will verify your email address. Once it is done, then it will give you the steps like you need to provide your home address. After this, you need to provide your credit card details. That's it. Once it will be debited from your account ₹2, the account will be activated. After account activating, you need to sign in using your existing account. Here it is. Sign in using your root user email. So mine is this one, srcloudk8@gmail.com. This is my email ID, and I given this some password. For secure reason, I have created some MFA authentication. So I will explain what is MFA in the later. Some code I should give enter here. Yeah, after logging, the dashboard look like this. So this is the AWS console dashboard. So there is just so many regions are there. I told you right, 31 regions are there. So if you come here in right side corner, this one is the regions icon, and this is your account name. Okay. So when click on here, so you will find out the so many regions here. See, there are 31 regions are there, but I have not activated the remaining. Here only 15 are showing, and remaining I have not activated. So see here, North Virginia. In US we have it. Four zones are there. One is North Virginia. Second is Ohio. There is other California origin. See, we call it as a US-East 1, US-East 2, US-West -1. Like this, we call it as because here in India there is a Mumbai, Hyderabad also there, but I have not activated Hyderabad also. Yeah, AP-South-1. So they have given the name like this AP-South-1. So you can choose which city you are into because if I am choosing Mumbai region, the cost will be lesser, right? And there are less services also available in this Mumbai region, but that's why people will choose North Virginia region. This is the default region. So any new services will come in this regions only they will develop first. So if something and new they have developed it, right? So it will come to in North Virginia regions only. So
I am going to select North Virginia region. This is the data center. సో మనకి ఈ డేటా సెంటర్లో మనకి కావాల్సిన సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో మనకి వర్చువల్ మిషన్ అని చెప్పాను కదా, మనము ఇందాక సర్వర్స్ అని డిస్కస్ చేసాం నిన్న. సర్వర్స్ అనేది నథింగ్ బట్ వర్చువల్ మిషన్స్. సో దెర్ ఈస్ అ టర్మినాలజీ డిఫరెంట్, లైక్ ఇన్ వన్ ఏరియా క్లౌడ్ దే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ virtual machine, and second AWS is called it as instance, Azure the virtual machines. All these are of servers only, but it is a terminology is different. Okay, they will call it as a instance and virtual machines, and GCP cloud also they will call it as a virtual machine. సో ఇవన్నీ మనకి సర్వర్స్ అన్నమాట. దీని లోపల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హార్డ్వేర్ అనేది ఉంటుంది. బట్ మనకి టర్మినాలజీ అనేది మెయిన్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే మనకి కొంతమంది వర్చువల్ మిషన్స్ అంటారు, తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ అంటారు, సర్వర్స్ అంటారు. సో అన్నీ ఒకటే, సేమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టెన్స్ లో మనకి ఇక్కడ EC2 అని ఉంది. EC2 మనకి చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇవి చూస్తే మీకు రీసెంట్ గా ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. కంప్యూటర్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి EC2 ఉంది, EC2 గ్లోబల్ వ్యూ ఉంది. ఇవన్నీ సర్వీసెస్. మనం ఇక్కడ 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, బట్ మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ 20 సర్వీసెస్ మాత్రమే. బేసిక్స్ మనకి 20 సర్వీసెస్లో మీరు బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే 200 సర్వీసెస్ మనకు అవసరం లేదు. ఇవన్నీ డెవలపర్స్, అడ్మిన్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ ఫోకస్ చేసేది 20 సర్వీసెస్ మాత్రమే. ఆ 20 సర్వీసెస్లో ఫస్ట్ సర్వీస్ మనం నేర్చుకోబోయేది కంప్యూట్ సర్వీస్. కంప్యూట్ లో మనకి EC2 ఉంది. EC2 అంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అనమాట. ఇది ఒక వర్చువల్ మిషన్. సో నేను ఇక్కడ EC2 మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది ఇంకొక డాష్ బోర్డ్ లోకి తీసుకెళ్తుంది మనకి. ఇక్కడ మనకి కనిపించే లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపించేవన్నీ సర్వీసెస్. ఈ EC2 లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ, సబ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ. ఇవన్నీ మనము వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ నేను నెట్వర్కింగ్ గురించి చెప్పాను మీకు నిన్న, నెట్వర్కింగ్ లో సబ్నెటింగ్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ మనకి సబ్నెటింగ్ అనేది VPC లో ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఇంకొక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఏది కావాలంటే ఇక్కడ సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి నాకు VPC కావాలి, VPC సెర్చ్ చేస్తే నాకు VPC డాష్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. సో డాష్ బోర్డ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మీకు. సో ఇది VPC. మనము నిన్న సబ్నెటింగ్ ఏంటి, ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా కాన్ఫిగర్ అవుతుంది అనేది ప్రాక్టికల్గా చూద్దాము. బట్ ఇవి సర్వీసెస్. దీంట్లో మనకి యువర్ VPC చెప్పాను. అంటే ఈ VPC ఏంటంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఇది మనకి ఒక బిల్డింగ్ ఉంటే ఆ బిల్డింగ్ మనం సబ్ డివైజెస్ గా పార్టిషన్ గా మనకి ఫ్లోర్ వైజ్ గా డివైడ్ చేస్తారు కదా, అలాగే వీటిని మనం సబ్నెటింగ్ ని ఒక VPC తోటి సబ్నెట్ ని డివైడ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ గా క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట వీటిని. సో ఫస్ట్ మనం ఈ కంప్యూట్ అనేది చూద్దాము. కంప్యూట్ అంటే మీకు వర్చువల్ మిషన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు యాక్చువల్గా డెమోలాగా చూపిస్తాను. దీంట్లో మనము ఇన్స్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, మనకి వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఒక్కొక్క సర్వీసెస్కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది. ఇది ఇన్స్టెంట్స్. నౌ హౌ టు క్రియేట్ an EC2 instance. How to create an EC2 instance? So here I am in left side there is a instance tab, and right side there is a launch instance. సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే ఇది మనకి డాష్ బోర్డ్ అనమాట. ఇక్కడ ఇక్కడ మనం నేమ్ అనేది మన ఇష్టము. అంటే మనకి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం మనం ఏ సర్వర్ దేనికి ఇచ్చామో తెలియాలంటే మనం ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఒక సర్వర్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి. లైక్ వెబ్ సర్వర్ కానీ, లేకపోతే టాలీ సర్వర్ కానీ, అకౌంట్ సంబంధించింది కాబట్టి, లేకపోతే నెట్వర్క్ సర్వర్ కానీ, విండోస్, అలాగే డిఫరెంట్ నేమ్స్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో నేను ఇక్కడ డెమో కాబట్టి వెబ్ సర్వర్ డెమో అని ఇస్తున్నాను. నేమ్ అండ్ ట్యాగ్స్ అనమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్స్ అనేవి. సో ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ అండ్ OS మీద ఇచ్చాడు. అంటే మనకి ఒక మిషన్, మన ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా,
మన ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుంది, విండోస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఆ విండోస్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి, అది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇన్బిల్ట్ బిల్డ్ అయ్యి మనకి ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఏమి బేసిక్స్ నుంచి, స్క్రాచ్ నుంచి మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది. ఎందుకంటే వాడు మనకి ల్యాప్టాప్ మనకి ఇవ్వటంతో వాడు మన బిల్ట్-ఇన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అన్ని ఆటోమేటిక్ దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి అలాగే అమెజాన్ వాడు మనకి కొన్ని ఓఎస్ ఇచ్చాడు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది ఇచ్చాడు. అది రెడ్ హ్యాట్ ఇచ్చాడు, విండోస్ ఇచ్చాడు, యుబుంటూ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనకి విండోస్ అనేది అందరికి తెలిసిందే, బట్ రెడ్ హ్యాట్ అనేది మీకు తెలియకపోవచ్చు, లైనక్స్ మిషన్స్. సో మనకి ఇప్పుడు మన బ్యాంకింగ్ సంబంధించినవి సర్వర్స్ అన్ని లైనక్సే ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం అన్ని లైనక్సే ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి 365 డేస్ రన్నింగ్లో ఉన్న హ్యాంగ్ అవ్వు, ఎలాంటి హ్యాంగింగ్ ప్రాసెస్ కానీ స్టక్కింగ్ అవ్వవు అనమాట. ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండవు అవి ఎక్కువ. అందుకోసం అన్ని లైనక్స్ మిషన్సే వాడతారు. బట్ మనము కూడా ఇక్కడ క్లౌడ్లో కూడా లైనక్స్ మిషన్లే యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువ. మనకి ప్రాజెక్టులు అన్ని లైనక్సే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం బేసిక్గా అమెజాన్ లైనక్స్ తీసుకుందాం. ఇవి వాడొక డంప్ లాగా, ఇమేజ్ లాగా పెట్టాడు ఇక్కడ మనకి. అంటే కొన్ని డైరెక్ట్గా మనకి సర్వర్ అనేది సిడి పెట్టిన తర్వాత మనం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఒక మిషన్లో 40 మినిట్స్ పడుతుంది. బట్ మనం ఇక్కడ విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ఒక లైనక్స్ మిషన్ అనేది లాంచ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ లైనక్స్ అనేది జస్ట్ మీరు డెమో చూడండి, ఇవన్నీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, విండోస్ ఏంటి లైనక్స్ ఏంటి అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇవి వర్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి, ఏఎంఐ అంటే. ఈ వర్షన్స్ ఏంటంటే మనకి లైక్ మన ఎలా చెప్పాలి మీకు, మొబైల్లో మనకి ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, వాట్సాప్ కానీ, అవి ఏంటి మనకి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. మన మొబైల్ కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది, కొత్త కొత్త వర్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అప్లికేషన్ సంబంధించింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ. సాఫ్ట్వేర్కి ఏదైనా ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఒక వెబ్ సర్వర్ అనుకోండి. ఎస్ సౌమ్య, ఎనీ డౌట్? సౌమ్య, ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు అమెజాన్ లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను డిఫాల్ట్గా. ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టెంట్ టైప్ అని ఉంది, మనకి ర్యామ్ సైజ్ అనమాట. మన ఫోన్లో 2 GB ర్యామ్, 4 GB ర్యామ్ అనుకుంటాం కదా. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఫ్రీగా మనం ఎప్పుడైతే మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారో అప్పుడు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది ఓన్లీ T2.micro అంటే 1 GB ర్యామ్ మాత్రమే ఇది ఉంటుంది. సో ఇది ఫ్రీ అనమాట. రిమైనింగ్ మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అవి వాటికి ఛార్జెస్ అనేవి పడతాయి. సో మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ అనేది ఉంటుంది, అది చూసి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారో. వన్స్ క్రియేట్ అయిన, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి కీ పేరు ఉంటుంది. కీ పేరు అంటే మనము ఇంటికి తాళం వేసిన తర్వాత దానికి కీ కావాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా కీ లేకుండా మనం వెళ్ళలేము కదా లోపలికి. సో అలాగే మనకి ఈ క్లౌడ్లో విజయం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ కీ అనేది కావాలి. సో ఈ కీ నేమ్ అనేది అడుగుతుంది, బట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి కీ, న్యూ కీ పేర్. సో నేను డెమో.కీ అని ఇస్తున్నాను నేమ్. డాట్ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్ .pem కానీ లేకపోతే .ppk కానీ. పీపీకే అంటే పుట్టి, ద్వారా మనం ఇది యాక్సెస్ చేస్తాము. బట్ .pem అనేది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కానీ, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇది దీని ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేస్తాం ఇది. సో మనం పెంప్ ద్వారా వెళ్దాం. సో క్రియేట్ ఏ కీ పేర్. వన్స్ క్రియేట్ అయిన కీ పేరు మనకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ కంపల్సరీ. ఇది కానీ మనం లాస్ అయితే మన మిషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ. సో కీ పేర్ అనేది మస్ట్ ఇక్కడ. తర్వాత నెట్వర్కింగ్ అనేది ఉంది. నెట్వర్కింగ్ అనేది డిఫాల్ట్ నెట్వర్కింగ్ అనేది VPCలో ఉంటుంది. సో మనం ఏమి మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసిన అవసరం లేదు, బట్ డిఫాల్ట్గా ఉండింది మనం యూజ్ చేయకూడదు రియల్ టైంలో.
ఎలాగో మనం రేపటి నుంచి VPC క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి మాన్యువల్గా అది చూద్దాము. ఇప్పుడు నేను డిఫాల్ట్గా కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ ఎలో SSH ట్రాఫిక్ అని ఉంది, అంటే సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్ ఉంది. ఫైర్ వాల్ ఏంటి అనేది, మనకి ఎక్కడికైనా బ్యాంక్ లోపలికి వెళ్ళాలన్నా సెక్యూరిటీ మధ్యలో ఉంటాడు కదా. ఒకవేళ టైం అయిపోయిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాలంటే పోనివ్వడు. అదే మనకి ఒక మూవీకి వెళ్తాం అనుకుందాం. మూవీకి వెళ్తే మనకి ఆ QR కోడ్ చూపిస్తే గానీ వాడు లోపలికి వెళ్ళినవాడు కదా, మూవీ టికెట్. అంటే మనకి మధ్యలో ఎవరొకరు ఫైర్ వాల్ అడ్డంగా ఉంటారు. అంటే నీకు ఓకే, నీకు ఇది యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తాడు. అలాగా మనకి ఫైర్ వాల్ అనేది ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్, ఆ మిషన్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా పోర్ట్ నెంబర్ అనేది కావాలి. ఓకే. తర్వాత డిఫాల్ట్గా మనకి 8 GB స్టోరేజ్ ఇస్తాడు. 8 GB అనేది ఫ్రీ అన్నమాట. దీనికి మించి మీరు 9 GB సెలెక్ట్ చేస్తే 1 GBకి ఛార్జ్ చేస్తాడు. సో డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్కి మనం వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే అది ఫ్రీ అన్నమాట. ఈ మిషన్ మనకి ఫ్రీ ఉంటుంది. అంతే. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ స్టెప్ నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి మీరు. సెకండ్ స్టెప్లో ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓఎస్ని విండోస్ కావాలా లైనక్స్ కావాలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టెప్లో మనకి ఆ వర్షన్ ఏం కావాలి, అమెజాన్ లైనక్స్ 2 కావాలా, అమెజాన్ లైనక్స్ 2023 కావాలా, మీ ఇష్టం. సెలెక్ట్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి. సో నెక్స్ట్ మనకి ర్యామ్ సైజ్ ఎంత కావాలి. ర్యామ్ అంటే మనకి 2 GB 1 GB అనేది తెలుస్తుంది. అది కూడా ఫ్రీ టైరా లేదా చూసుకోవాలి. 1 GB అనేది ఫ్రీ టైరు, రిమైనింగ్ అన్ని ఛార్జెస్ మనకి 2 GB ఉంటుంది, 4 GB ఉంటుంది, 8 GB ఉంటుంది, రైట్. సో బేసిక్స్ అన్నమాట. తర్వాత కీ పేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో కీ పేర్, క్రియేట్ ఏ న్యూ కీ పేర్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఏదో ఒక నేమ్. ఆ పర్టికులర్ మిషన్కి సంబంధించిన నేమ్ ఇచ్చారనుకో మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. వన్స్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత .pem సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ అని కొడితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది కీపేర్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఏ డిఫాల్ట్ VPC సెట్టింగ్. సో ఇది డిఫాల్ట్ VPC సెట్టింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్నెటింగ్ అవన్నీ. దెన్ ఫైర్ వాల్ చెప్పాను కదా, ఫైర్ వాల్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఎలౌ చేస్తున్నాం, మనం ఏమేం పోర్ట్స్ ఎలౌ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత స్టెప్లో స్టోరేజ్, డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ 8 GB. మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఎంతైనా సరే. వన్స్ ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఎన్ని కావాలనేది ఇక్కడ అడుగుతుంది. సో మీకు ఇక్కడ 1000 ఇచ్చిన 1000 ఈజీగా క్రియేట్ అయిపోతుంది. బట్ అన్ని ఇవ్వకండి, ఛార్జెస్ పడతాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో మనకు కావాల్సిన ఒక్క VM కాబట్టి ఒకటే సెలెక్ట్ చేశాను. లాంచ్ చేయండి. వన్స్ ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు స్క్రోల్ చేస్తే కింద వ్యూ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ డౌన్లో, ఇది క్లిక్ చేయండి. మనకి క్లౌడ్లో ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి అది వెంటనే కనిపించదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రీఫ్రెష్ చేయాలి బ్రౌజర్ని. వన్స్ రీఫ్రెష్ చేస్తే కానీ మనకి ఇక్కడ కనిపించదు మనం క్రియేట్ చేసిన ఏదైనా సరే. సో ఇక్కడ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తే నాకు ఈ మిషన్ అనేది కనిపించింది. ఇప్పుడు నేను ఈ పబ్లిక్ ఐపీ, నేను చెప్పాను పబ్లిక్ ఐపీ ప్రైవేట్ ఐపీ. ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది ఇంటర్నల్గా మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు, పబ్లిక్ ఐపీ అనేది బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందని. సో ఇక్కడ నేను ఈ పబ్లిక్ ఐపీని కాపీ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఐపీ తోటి